الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ نیل کے میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہماری یہ چلتی ہوئی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر جتنے انسان آج تک آئے ان میں سے بہت سارے چلے گئے ہم جو زندہ ہیں ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر اس اپنی زندگی کو الوداع کہہ کر آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا کچھ لوگ تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان سے ملاقات کی ان کی باتوں کو سنا لیکن پھر بھی نہیں مانا ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ سمجھتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم قرآن نے کہا پہچانتے تھے وہ ان کو ایسے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر معلومات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یعلم جاننا ایک ہوتا ہے یعرف پہچاننا نبی علیہ السلام کے لیے جب ان الفاظ کو استعمال کرنا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا یعلمونہ کما یعلمون ابناءہم یہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ پہچانتے ہیں یہ ان کو ایسے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں
ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ اگر آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے گا کیا آپ جموں کے امام صاحب کو جانتے ہیں، تو جتنے لوگوں سے ہماری اس وقت ملاقات ہو گئی آپ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں۔ کوئی پوچھے گا کیا ان کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہے، تو کہیں گے نہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں کہیں گے کہ حافظ حنیف صاحب جو آپ کی جامعہ مسجد کے امام صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ گھر میں بچے کتنے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، شادی کہاں ہوئی ہے، زمین جائیداد کیا ہے، یہ ساری معلومات رکھنا، اس کو کہتے ہیں پہچاننا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور خالی یہ کہ جموں کے امام صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ ان کی داڑھی ایسی ہے، پگڑی ایسے پہنی تھی، کپڑے ایسے پہنے تھے، یہ جاننا ہو گیا۔ ان کے بچے کتنے ہیں، گھر کہاں پر ہے، بچے کیا کیا کرتے ہیں، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ماں باپ حیات ہے نہیں ہے، یہ ساری معلومات آپ کے پاس نہیں ہوگی، کچھ کو بھی، سب کو نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی صرف یہ ظاہری معلومات نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے جو یہودی لوگ ہیں یہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے اس معنی کر ہے کہ یہ جانتے ہیں پہلے سے، ان کی پیدائش سے پہلے فلاں جگہ پر پیدا ہوں گے اور ان کے ماں باپ کا نام یہ ہوگا، پھر اتنے زمانے وہاں پر رہیں گے، پھر کھجوروں کی بستی کی طرف آئیں گے۔ یہ ساری معلومات یہ ان کی کتاب کے اندر اللہ پاک نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ نبی علیہ السلام پر قرآن، یہ قرآن تو اللہ کا قرآن تو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، وہی لوگ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں یہ زندگی جو موجود ہے، پھر مر جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، پھر اللہ کے سامنے تم کو حساب کتاب دینا ہوگا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہنے لگے قرآن نے کہا، ان کا قول یہ تھا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کاشر بیٹھنا تو اور کچھ پوچھتا ہوں۔ بہت سارے غافل لوگ کہتے ہیں تو اور کچھ جاؤ واپس قبر میں اس کو ساتھ ہے وہی ہم خبریں ٹھیک ورن بولی، یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں، یہ کافروں کا قول ہے، یہ کافروں کی بات ہے جو یہ کہتے تھے تو اور کچھ پر قرآن نے اس کو کہا، یہ لوگ کہتے ہیں ذالک رجع بعید، اور بہت دور کی بات ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، تم یہ اپنی بات کرتے ہو، او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین، تم اپنی بات کرتے ہو، تم سے پہلے جو تمہارے ماں باپ چلے گئے، تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، باپ دادا چلے گئے، ہم ان کو بھی اٹھا لیں گے، ان کو بھی پیدا کر کے لائیں گے اور اپنے دربار میں لا کر ان سے حساب کتاب لیں گے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا۔ اے انسان، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، تم یہ کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کو اٹھایا جائے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ سنو، تم شک کرتے ہو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
कौन? आदम अलैहिस्सलाम। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जाओ इस रोए जमीन से 4 मिट्टी लेकर आओ, एक मुट्ठी मशरिक से, एक मगरिब से, एक शुमाल से, एक जुनूब से, ये लेकर आ जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ये रोए जमीन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ये चश्मे, ये दरिया, ये नहरें, ये सब रोए जमीन का रोना हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए। ए बारी ताला, वो रोए जमीन रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। क्या इस मिट्टी से इंसान बनाया जाएगा? उसमें कुछ नेक होंगे, कुछ बद होंगे। नेक तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन बद और नाफरमान दोज़ख में चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी औलाद में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोज़ख में डाला जाएगा। रोए जमीन के रोने गिड़गिड़ाने पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुराग आ गया, वापस चले गए। अल्लाह पाक ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी वापस चले गए। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी यूं ही वापस चले गए। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मिट्टी लेकर आ जाओ। चुनांचे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, ये रोए ज़मीन रो रही, चीख रही, चिल्ला रही है। एक मुट्ठी इधर से इधर से लेकर आसमान पर चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़राइल, अब मैं इस मिट्टी से जिस इंसान को बनाऊंगा उस इंसान को गोद भी दूंगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला भी होगा, लेकिन इसकी मौत का सबब और इसकी रूह निकालने के लिए मैं तुझे मुंतखब करूंगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला, ये इंसान तो तब मुझे अपना दुश्मन जानेगा। फरमाया, ना, कोई तेरे जिम्मे नहीं लगेगा, कोई बुखार के जिम्मे लगेगा, कोई एक्सीडेंट के जिम्मे लगेगा, कोई ब्रेन हेमरेज के जिम्मे लग जाएगा, कोई हार्ट अटैक के जिम्मे लग जाएगा, कोई किसी और के जिम्मे लग जाएगा। कैसे मरा? ब्लड प्रेशर गोस हाई, क्या गोस, हार्ट अटैक गोस, क्या गोस, एक्सीडेंट गोस, क्या गोस, बुखार को तो रग फटस। कोई भी नहीं कहता है कि हजरत इज़राइल ने इसको मारा। सब कहते हैं इधर उधर की बातें, हजरत इज़राइल का नाम कोई भी नहीं लेता है। हालांकि अगर ये 7वें आसमान से भी गिरे और हजरत इज़राइल इसकी रूह नहीं निकालेंगे, ये नहीं मर सकता है। इसलिए कि जब तक रूह अंदर रहेगी नहीं मर सकता है। जब रूह निकलेगी उसको भाला बनेगा। यूं मस्जिद से बाहर निकला, पैर यूं फिसल गया, जब अल्लाह ने मौत लिखी होती है तो घर के अंदर मौत आती है, और मौत नहीं लिखी होगी, एक्सीडेंट भी हो जाएगा, तब भी बच जाएगा। एक बंदा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में बच गया, तो कुछ यार दोस्त उसकी अयादत करने के लिए घर पहुंच गए। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हम तुम्हें देखभाल के लिए यहाँ पर घर आ गए। तो बड़ा आदमी था, घर में मार्बल लगा हुआ था, नौकरों ने उसको झाड़ा पोंछा लगाया था। अब वो जब उनको गेस्ट रूम में बिठाया, खुद गया उनको पानी लेने के लिए, वहां से निकला, लॉबी में पहुंचा, मार्बल लगा हुआ था, पैर फिसल गया, इधर सीढ़ी लगी थी, धड़ाम से घर उस पर सीढ़ी पर सर पड़ गया, वहीं ढेर हो गया, वहीं मर गया। मौत अल्लाह पाक ने घर के अंदर लिखी थी, वहां बाहर नहीं लिखी थी, इसलिए मौत यहाँ पर आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी मौत जहाँ पर लिखी है, मौत वहीं पर आएगी, उससे आगे पीछे मौत नहीं आ सकती है। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह दुनिया के अंदर उलमा गुजरे, बड़े मुहद्दिस गुजरे, बड़े फुक़हा गुजरे, उनमें से 4 आदमी सहाबा से हटकर, जो एक तो ताबई थे, बाकी तबे ताबीन में से थे, 4 बड़े आदमी गुजरे हैं जिनके इल्म का, तक़वे का, तहारत का, इल्म तसव्वुफ का, सब का डंका सारी दुनिया में मान लिया है। उनमें से एक का नाम है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे का नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे का नाम है इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, चौथे का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 आदमी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हैं, इन 4 के मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर है। मानने वाले इस माना करे कि
فقہ مسلک ہوتا ہے، اس مسلک کی اعتبار سے کچھ حنفی ہے، کچھ مالکی ہے، کچھ شافعی ہے، کچھ حنبلی ہے۔ ان میں سے ایسے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ تینوں یہ عرب کے رہنے والے تھے، مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں مکہ کے رہنے والے تھے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ، یہ عجم کے رہنے والے تھے، یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ یہ ان میں سے جو امام مالک دوسرے نمبر کے امام ہیں، پہلے نمبر کے امام ابو حنیفہ جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، دوسرے نمبر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، یہیں پر انہوں نے علم حاصل کر لیا، یہیں پر پلے، یہیں پر بڑھے، اور یہیں پر انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ ان کو مدینہ منورہ سے بہت پیار، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، یہ مدینہ منورہ سے باہر کبھی نکلتے نہیں تھے۔ زندگی میں انہوں نے صرف ایک حج کیا، وہ حج تھا جو ان کے اوپر فرض تھا، اس کے علاوہ کبھی وہ باہر نہیں گئے۔ لیکن دل چاہتا تھا کہ میں حرم جاؤں، میں مکہ مکرمہ جاؤں، میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، میں حجر اسود کو بوسہ دوں، میں مطاف پہ چکر لگا دوں، اور میں سعی کروں، میں حج عمرہ کر لوں۔ یہ دل چاہتا تھا، لیکن دل میں یہ خیال آتا تھا اگر میں وہاں چلا گیا اور میری موت مکہ میں آ گئی تو میرا دل یہ چاہتا ہے میری موت مدینہ میں آنی چاہیے، مکہ میں نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ فضیلت تو مکہ بھی ہے، مدینہ کی بھی ہے، لیکن چاہت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں خدایا مدینہ کی موت دیتے ہیں، مدینہ والے کو تو مانتے نہیں اور موت مانگتے ہیں مدینہ کی۔ اگر مدینہ میں مر گئے اور مدینہ والے کو مانا نہیں تو مرنے سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل کا مکان نبی کے مکان سے زیادہ قریب تھا خانہ کعبہ کے، لیکن مانا نہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ملا۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کے سگے چاچا تھے، مانا نہیں، اللہ نے فرما دیا اس کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنے۔ جو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا چاہے مکہ میں مرے چاہے مدینہ میں مرے وہ برابر ہی ہے اس کے لیے۔ ہمارے یہاں محاورے میں کہتے ہیں جو عید کوڑی ہو مکہ میں مکہ جا کے بھی کوڑی ہو، تو جو جہاں رہے گا وہ ایسے بھی رہے گا۔ توبہ کی ہوگی، اللہ رسول کو مانا ہوگا، یہاں ٹاپ نیل کے پہاڑوں پر بھی رہا ہوگا، وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ یہاں ہوتے ہیں نعت جب پڑھتے ہیں ہر ایک کا دل مدینہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس سے بہتر ہے بندہ مدینے میں ہو اور دل ٹاپنیل میں ہو، اس سے بہتر انسان وہ ہے جس کا جسم ٹاپنیل میں ہو اور دل مدینہ میں اٹکا ہوا ہو، اس لیے کہ وہاں غافل پایا جائے گا، یہاں متوجہ مانا جائے گا، اور اصل دل کا رجوع ہوتا ہے، دل کی توجہ ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا یہ تھی کہ میری موت مدینہ میں آنی چاہیے، اس لیے حج میں بھی نہیں جاتے تھے، اسی سوچ وچار میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن دل میں خیال آتا تھا مکہ جاؤں، حج کر لوں، عمرہ کر لوں، لیکن یہ ادھر سے تمنا یہ تھی کہ موت مدینہ میں آنی چاہیے۔ اسی تذبذب میں، اسی سوچ میں سوئے، ایک بار خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو کھلے آنکھوں میں نہیں دیکھا ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ خواب میں زیارت ہو جائے۔ چاہتے ہیں ہم سب یا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کا وظیفہ بتاؤں گا آخر پر کیسے ہوگا، سب خوش ہو گئے کہ سند ہو جائے گا، وہ وظیفہ کرو گے تب ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں دیدار کر لوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں مدینہ میں مروں، آپ مجھے بتائیے کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہاتھ یوں کھڑا کیا، بس ہاتھ دکھایا، ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب جاگ گئے تو سوچتے ہیں یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیوں سے مراد 5 سال ہیں، 500 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 منٹ ہیں، کتنا زمانہ میں زندہ رہوں گا۔ حالانکہ اس سے مراد موت کچھ نہیں تھی، نہ 5 سال تھے، نہ 500 سال تھے، نہ 5 دن، کچھ بھی نہیں تھا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے یہ چکر کیا ہے، کتنے دن باقی ہے؟ قرآن نے اس کو کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہ اس مفتی پریسار معظم شریف کیا دیا بات اس نے پھلوی مفتی زبردست غیر محسوس طریقے سے اس مفتی کی انسلٹ کر رہا ہے اور اس مفتی کی تعریف کر رہا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ حافظ حنیف صاحب کے دماغ میں سارا علم ہو، ضروری نہیں کہ مولانا جاوید صاحب کو سارے مسائل ازبر یاد ہو، ضروری نہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں گا، سارے علماء سب کچھ جانے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پڑھا سب ہوتا ہے، ہر وقت ہر مسئلہ ذہن میں رہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جب میں حج کرنے کے لیے گیا، باب الفتح سے بالکل اوپر کو نکلا، تیسرا دن تھا، اور اس دن تک میرے دماغ میں فطور یہ سوال تھا، وہ فطور ہی تھا کہ جتنا میں نے سیرت کا مطالعہ کیا شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا، یہ دماغ کا فطور تھا۔ تو وہاں سے تو مجھے آدمی حاجی اردو میں نے کہا اردو کہ ذرا وہ مقام مولود کہاں ہے؟ جب اس نے مقام مولود کہا تو مجھے ایسا جھٹکا جیسا لگا کہ مقام مولود یہ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ مقام مولود کتنی مرتبہ کتابوں میں پڑھا ہے لیکن کچھ بھی دماغ میں نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی یہ پوچھ کیا رہا ہے مجھ سے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ ہاں یہ پوچھ کیا رہا ہے۔ پھر میں نے کہا یار ابھی تو مجھے بھی 3 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، مجھے معلوم نہیں ہے کیا کہاں ہے مقام مولود۔ مقام مولود جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ کہاں پر ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کو ہوتا مسئلہ ذہن میں ہوتا لیکن ذہن میں آتا نہیں ہے، اس لیے اگر ہم نے کسی عالم سے کوئی بات معلوم کر لی اور وقتی طور پر ہمارے سوال کا وہ جواب دے نہ پائے، ہمارے دل میں کبھی کبھی بھی کوئی حقارت نہیں آنی چاہیے۔ علماء کا ہمیشہ دل میں ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ عالم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے آپ کے گاؤں کا ہو چاہے شہر کا ہو چاہے کسی اور ملک کا ہو، عالم عالم ہوتا ہے۔ ہاں تھوڑا بہت علم میں فرق ہو سکتا ہے، ایک زیادہ جانتا ہوگا کم جانتا ہوگا، لیکن من حیث العالم، عالم ہونے کے ناطے سے ہمیشہ عالم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ علماء کا نام ہمیشہ ادب سے لینا چاہیے۔ ہم کیا لیتے ہیں ہمارے کشمیر جاوید مولوی، جاوید مولوی بھی بات وہی ہوگی، جاوید مولوی کا مقام نہیں دے، لیکن ایسے بولنا چاہیے مولانا جاوید صاحب، مولانا حنیف صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا فلاں صاحب، مولانا فلاں صاحب، پہلے مولانا پھر نام پھر صاحب، پہلے مفتی پھر نام پھر صاحب، ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ دیکھے نظام صاحب، نظام الدین صاحب، مولانا نظام نہیں، نہ ادھر آدھا کرنا چاہیے نہ ادھر آدھا کرنا، پورا نام مولانا فلاں صاحب۔ یہ ہمارے یہاں ادب اور احترام سکھایا جاتا ہے۔ اس میں بیادب کے ہمیں جہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہیں پر ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ جیسا ادب بھی سیکھنا کس کو کیسے بولا، حافظ صاحب۔ جب ہم ڈاکٹر نہیں بول سکتے، ماسٹر نہیں بولتے، کہتے ہیں ماسٹر جی، ڈاکٹر صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب۔ جب دنیا والے عہدے والے کو صاحب کہہ کر پکارتے ہیں تو اہل علم جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن دیا، جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے احادیث مبارکہ دی، ہم ان کا نام بیادبی سے لے لیں اور کبھی یہ کہیں گے مشرک کیا ہی ہوگی، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا تب بھی عالم ہونے کے ناطے سے ہمیشہ نام ادب اور احترام سے لینا چاہیے۔ ہم دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے آقا اکابرین نے اگر کسی مخالف کا بھی نام لیا ہے بہت ادب سے نام لیا ہے۔ ہم اپنے علماء کا نام لیں، ہم اپنے حفاظ کا نام لیں، اپنے امام کا نام لیں، بہت ادب اور احترام سے نام لیں۔ جب ان کے سامنے جائے ان کے زور سے نہیں بولنا چاہیے، اور پھر وہ بدتمیزی اور گالی گلوچ جس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کسی عالم کے بارے میں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی علماء کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہو، بد زبانی کرتا ہو، مرتے مرتے اس کو کلمہ نصیب
उलमा छोटे बड़े हो सकते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनको सारी हदीसें याद थी, मसाइल अजबर थे, कुरान अजबर था। इस वक्त हम हदीस की किताब में से किताब का नाम लेते, उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। बुझ नाउ बुखारी शरीफ मौलवी जब बनता है ना मदरसों में, आखिरी साल में उसको बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। अगर कोई मौलाना मदरसे में पढ़कर बुखारी से पहले वाला जो साल होता है अगर भाग कर आ जाएगा ना, तो मदरसे वाले उसको समझ नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते, कहते ना इसने बुखारी नहीं पढ़ी है। बुखारी हमारी किताबों में से आखिरी किताब पढ़ाई जाती है। मगर आपको मालूम होना चाहिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मुअत्ता मालिक। उस किताब का नाम है मुअत्ता मालिक। मगर आज अवाम तो अवाम खवास भी उस किताब का नाम बहुत कम जानते हैं। मौलवी तो इसलिए जानते हैं कि मदरसे में वो पढ़ाई जाती है, वरना इसके अलावा लोग मुअत्ता मालिक का नाम भी नहीं जानते। और अगर मुअत्ता मालिक और इमाम बुखारी की बुखारी को एक तरफ रखा जाएगा, बहुत सारी बातों में मुअत्ता मालिक इमाम बुखारी की किताब से बड़ी हदीस होती ना, हदीस को कहते हैं ये हदीस इसने कही, इसने कही, इसने कही, इसने कही, फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे कहा। ये जो इसने बीच में कई सारे नाम होते हैं। तो इमाम मालिक ने जो किताब लिखी है उसमें और हदीस में बीच में सिर्फ 3 बंदे रहे या 4 बंदे रहे, और इमाम बुखारी में ये 3 बंदों वाली रिवायतें पूरी बुखारी में 2 जिल्दों में सिर्फ 10 हदीस है। इसके अलावा किसी में 7 बंदे हैं, किसी में 8 में है, किसी में 10 है। ये 10 और 10 से ऊपर इतने बंदे बीच में रहे हैं। लेकिन अल्लाह जिसको बढ़ाना चाहेंगे बढ़ाएंगे, जिसको घटाना चाहेंगे घटाना चाहेंगे, जिस किताब को मकबूल करना चाहेंगे मकबूल करेंगे। अल्लाह ने इमाम बुखारी की किताब को इतना कबूल किया, इतना कबूल किया, इतना कबूल किया कि आज पूरी दुनिया में जो मदरसे हैं उन तमाम मदरसों में सबसे अकीदा बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। और इमाम मालिक की ये लिखी हुई मुअत्ता मालिक ये बहुत अजीज किताब है। इसमें तो छोटी यानी छोटे रावी बीच में कम बंदे रहे और डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बात को सामने रखेंगे तो मुअत्ता मालिक बड़ी किताब है। इस एतबार से इमाम मालिक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मसाइल में भी बहुत आगे थे, हर एतबार से इल्म ही इल्म था। लेकिन जब ये ख्वाब देखा और इस ख्वाब का ताल्लुक बराह रास्त कुरान से था, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जहन में ये बात नहीं आई। मैं वो कह रहा हूँ कि उलमा भी एक दूसरे से बड़े होते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा, जब समझ के कुछ नहीं आया, उस जमाने के अंदर ख्वाबों की ताबीर जानने वाले एक आलिम थे, उनका नाम था इब्ने सीरीन। इब्ने सीरीन को अल्लाह ने मलका दिया था ख्वाबों की ताबीर का। तो अपना शागिर्द ले जाओ, इब्ने सीरीन से पूछ के आओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। ये 5 साल है, ये 5 महीने हैं, ये 5 दिन है, 5 क्या है ये। जब शागिर्द वहां गया तो पूछा, हजरत ये कितने दिन बाकी है। तो इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बोला, जाओ इमाम मालिक से कहो कि न तो 5 साल है, न 5 महीने है, न 5 दिन है, न 5 ये कुछ भी नहीं है। कहा है क्या? कही अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान कहा? अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैब व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। उनमें से आखिरी बात, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई बंदा नहीं जानता मेरी मौत कहाँ आने वाली है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहेते थे, बहुत लाडले थे, हमेशा अपने साथ रखते थे। हत्ता कि जब तमाम साहबा मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ चले गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए मैं भी मदीना की तरफ हिजरत करूं। आपने फरमाया, अबू बकर रुक जाओ, हो सकता है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, तुम मेरे साथ चलना। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला
ہم تو یہی نام لیتے ہیں، لیکن ابو بکر تھے۔ اللہ نے ان کو جو فراست دی تھی وہ اور صحابہ کو تھوڑی دی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ پیارے حبیب خود دعا کر رہے، اے باری تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت دی۔ اس لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے تمام کے تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید ہیں اور میں نبی علیہ السلام کی مراد ہوں، اس لیے کہ مجھے مانگ کے لیے آئے، تم تو خود ہی آئے ہو، مجھے مانگ کے لیے آئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں 17 جگہ ایسی ہیں عرش پر عمر نے رائے دی، اللہ پاک نے عرش پر وہی فیصلہ کیا۔ عمر فرش پر رائے دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، اللہ پاک وہی رائے قرآن بنا کر نازل فرماتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی فراست وہ نہیں تھی جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب قرآن اترا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ صحابہ خوش ہو گئے، سارے صحابہ خوش ہو گئے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کونے میں جا کر رو رہے تھے۔ صحابہ گئے، ابو بکر تم کو کیا ہو گیا؟ کہا یہ آیت میں نے سنی اس لیے میں رونے لگا۔ کہا یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بعد میں ایک یہودی کہنے لگا عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی جس دن وہ آیت اتری تھی ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا اليوم اکملت لکم دینکم الی آخرہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے پتا ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہمارے یہاں 2 عیدیں تھی، ایک عید تھی جمعہ کی عید یعنی جمعہ کا دن تھا، اور دوسری تھی بقرہ عید، عید الاضحیٰ جس کو بولتے ہیں۔ گویا ہفتے کی عید جمعہ ہوتی ہے اور سال کی عید تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خوشی ہو رہی تھی آج دین مکمل ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دوستو اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دنیا بسانے اور دنیا سجانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اللہ کا پیغام جو پہنچانا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے یہ دنیا میں آنے کی غرض و غائب مکمل ہو گئی، لہذا اب نبی علیہ السلام آخرت کی طرف جانے والے ہیں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اب ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس بات کی طرف کسی صحابی کا دھیان بھی نہیں گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دھیان بھی نہیں گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا یہ بات تو صحیح ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو کہا ابوبکر رک جاؤ، ممکن ہے مجھے بھی ہجرت کا حکم ملے گا، ہم دونوں اکٹھا سفر کے لیے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے مجھے جانا ہے، کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی حکم ملے گا تو میرے ساتھ چلنا۔ ابوبکر صدیق سمجھ گئے اب ممکن ہے نہیں یقین ہے، اب یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یقینی طور پر ہجرت کرنی ہے، لہذا ہجرت کی تیاری مجھے کرنی تھی۔ اب تیاری کیا کرنی تھی؟ اس زمانے کے اندر گھوڑا تو نہیں تھا، گاڑی تو نہیں تھی، ٹرک بھی نہیں تھا، گاڑیاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، اس زمانے کے اندر اونٹ تھا۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 اونٹنیاں خرید لی، اور راستہ معلوم نہیں تھا مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ایک کافر بندے کو اجرت پر تیار کر لیا، تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، اجرت اتنی دوں گا، مزدوری اتنی دوں گا، تم کو یہاں سے لے کر مدینہ تک ہمارے ساتھ چلنا ہے، لیکن بتانا کسی کو نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس زمانے کے کافر بھی وعدے کے پکے تھے، آج کے زمانے کا مسلمان بھی وعدے کا پکا نہیں۔ صبح کرن وعد شامش گسن مکرت زنہ بیکار ہوئی جاتے اور متیاسے مگر مشہور کروں۔ اس زمانے کے کافر بھی وعدے کے پکے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وعدہ پکا تھا، اس لیے اس کو بھی تیار کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوپہر کا وقت تھا، عرب کی دھوپ تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف۔
دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ضرور کوئی مسئلہ پیش آئے، تشریف لے کے آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آپ تشریف لا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، لہذا تیاری کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری مکمل ہے، آپ حکم کیجئے نکلنا کر دیں۔ چنانچہ اونٹنیاں بھی تیار تھیں، رہبر بھی ساتھ میں تھا، اور کھانے کے لیے اپنی بیٹی حضرت اسماء کو بتا دیا کھانا تیار کر لو، یہ بتا دیا۔ یہ سفر اور حضر میں، یہ تو میں نے اشارہ بتا دیا، سفر اور حضر میں ساتھ ہوتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، حج کے موقع پر ساری جگہوں پر ساتھ رہے۔ آخر پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، حج سے واپس چلے گئے، آپ کو بخار شروع ہو گیا تھا۔ پھر یہ بخار ربیع الاول میں تیز ہو گیا، یہ شروع تو وہی ذی الحجہ میں ہو گیا تھا، ربیع الاول میں یہ کم زیادہ ہوتا ربیع الاول میں یہ تیز ہو گیا۔ یہ ربیع الاول میں تیز ہو کے جمعرات کی شام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تیز ہو گئی۔ جب مغرب کی نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز پڑھانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی سورت تلاوت کی۔ قرآن کے صفوں کے اعتبار سے قریب 3 صفوں کی سورت تھی، وہ 3 صفوں کی سورت مغرب کی نماز میں تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کو بخار تیز ہو گیا۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کی شدت تھی، آپ اٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے پانی منگایا، وضو کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی، پھر پانی منگایا، نہایا، پھر بھی ہمت نہیں ہوئی، کافی دیر ہو گئی۔ کافی دیر ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جیسے یہ قبلہ ہے نا ادھر کے لیے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک اس سائڈ میں تھے، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھا لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری صف میں تھے، پہلی صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ نے سوچا نماز ہی تو پڑھانی ہے، حضرت عمر کو آگے کہ چلو نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا صفوں کو سیدھا کرو، وہ عربی میں اعلان کرتے صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز پہچانی، فرمایا ابوبکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، محمد اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر ابوبکر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو پڑھانے دیجئے، ابوبکر بہت نرم دل ہے، شاید وہ آپ کی غیر حاضری کو برداشت نہیں کرے گی۔ مقصد کچھ اور تھا، مقصد یہ تھا کہ اگر اس بیماری میں نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، شاید کہیں بدفعلی کے شکار لوگ نہ ہو جائیں، کہیں گے ابوبکر نبی کے مصلی پر کھڑا ہو گیا، لہذا اس وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بتایا کیا کہ ابوبکر کا دل کمزور ہے، وہ برداشت نہیں کریں گے، لہذا عمر سے نا ابوبکر ہی اس مصلی پر کھڑا ہوگا۔ جمعرات کی عشاء پڑھائی، پھر جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار، پھر سوموار کی فجر پڑھائی۔ یہ 17 نمازیں ٹوٹل نمازیں پڑھانے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھائی، پھر حجرہ مبارک کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو کافی افاقہ ہوا، بخار میں کافی آرام ہو گیا، جیسے اس زمانے کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں ذرا بخار کر تو چک بخار کا تو چس، پھر وہ نکالتے ہیں وہاں سے سوئی، 104 ہو گیا، بہت تیز بخار ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر بخار ایسے تو نہیں ناپتے تھے، یا تو نبض دیکھتے تھے اور یا یوں ہاتھ لگاتے تھے ماتھے پر یا پیر پر، ایک اندازہ لگاتے بخار کتنا ہے۔ تو پہلے بخار تیز تھا، اب بخار بالکل نارمل، یہ سمجھو 97 98 یہاں تک بخار پہنچ گیا تھا، کافی نارمل طبیعت ہو گئی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبا میں میری زمین ہے، اہلیہ ہے وہاں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے اب آپ کو کافی افاقہ ہو گیا ہے، میں وہاں ہو کر آؤں۔ آپ علیہ السلام ٹھیک ہے تم وہاں ہو کر آ جاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کی طرف چلے گئے، وہ کافی دور ہے، آج تو قبا بہت نزدیک لگتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر قبا کافی دور تھا، کافی وقت لگتا تھا۔ یہ اشراق کے بعد یہاں سے نکلے اور چاشت سے کچھ پہلے کا سمجھو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا،
अभी वहां पहुंचे ही थे या पहुंचने वाले थे, इतने में यहाँ से खबर मिल गई कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिया, यानी आप पर्दा फरमा। मुझे ये सारा वाक़या बहुत तफसीली वाक़या, मुझे इस वाक़े को सुनाकर आपका ज़हन इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हदीस कुदसी है ये, प्यारे हबीब अगर मुझे आपको न बनाना होता मैं इस सारी कायनात को नहीं बनाता, आपकी वजह से मैंने सारी कायनात को बनाया। इस सारी कायनात का महबूब, उस महबूब का दोस्त सिद्दीक़ अकबर, यारे गार, सफर और हजर में साथ रहने वाला, आखिरी वक्त में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहा। अगर नबी अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम होती कि इस दरमियान में मुझे पर्दा फरमाना है, तो शायद अबू बकर सिद्दीक़ को इस वक्त नहीं जाने देते, अपने पास रख लेती। मालूम ये हो गया किसकी जिंदगी का सूरज किस वक्त गुरूब होना है किसी को नहीं पता। वही मैं कह रहा था, मरना हम में से हर एक ने है, मरेंगे कब मालूम नहीं, और मौत किस वक्त आएगी वो तब आएगी जब ये मौत लिखी होगी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ये या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअथ फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुतफ़ा थुम्मा मिन अलक़ा थुम्मा मिन मुज़ग़ा मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन। जब ये नुतफ़ा सुल्बे पिदर से निकलकर रहमे मादर में पहुंच जाता है तो सबसे पहले एक नापाक कतरा होता है। खलक़ा अलल इंसानहीनुम मिनद्दार लम यकुन शयअन मज़कूरा। ए दुनिया के इंसान, याद करो उस जमाने को जब तुम कुछ भी नहीं थे, हमने तुमको कुछ से कुछ बना लिया। ये जो पानी का नापाक कतरा था, नापाक नुतफा था, जब ये रहमे मादर में पहुंच गया तो 40 दिन तक ये वही नुतफा रहता है, वही नापाक सफेद पानी रहता है। फिर 40 दिन के बाद इसको खून की शक्ल आ जाती है। फिर 40 दिन के बाद इस गोश्त के ऊपर, इस खून के ऊपर गोश्त बनना शुरू हो जाता है। फिर 40 दिन के बाद इंसान की आज़ा बन जाती है। जब 4 महीने इसके गुजर जाते हैं 40-40 दिन करके, फिर हर 40 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्ता जिसकी निगरानी कर रहा होता है, हम क्या कहते हैं, यस आवार जना जन आसन, जो हामिला औरत होती है उसको कहते हैं कौशिर प्रश्न खोर थोद घूमते। थोद का मतलब पेट, वो ऐसे नहीं कहते हया के बारे। पुराने जमाने के अंदर हया बहुत थी, अब हया खत्म हो गई है। पुराने जमाने के अंदर अगर ये बोलना था कि इस औरत के पेट में बच्चा है तो प्रेने से दमे बिशु खोर गव्युमतन। वो गव्युमतन का मतलब ऐसा मतलब दबन दौड़न ऐसा पेड़न ऐसा वार वार वसन तेज न बोर दितुलन तिकाज कहीं हमल में खतरा ना हो जाए। हम ये समझते हैं हमारी एहतियात से बच्चा रुक जाता है, हमारी एहतियात से नहीं। ये अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से फरिश्ते की निगरानी में इसकी तमाम परवरिश हो रही होती है। 40 दिन के बाद फरिश्ता पूछता है रब्बा इसको नुतफे को रहने देना है या गिरा देना है? तब कहते हैं ना इसको गिरा देना है। तो इस ज़ोइश होने दबन ना वुयोस ना आखिरत दो तिगंतम ने छोल काल प्रेम जमान कैसा हमारे यहाँ कहते हैं काल छोलू। वो काल छोलू वो समझ में भी नहीं आता था। वो काल छोलू हया देखो ना कितनी जबरदस्त थी। वो बात बहुत दूर की कह दे, वो शरीयत का एक मसला बता देते थे लेकिन पता नहीं चलता था। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनके बहुत शागिर्द थे, 40 शागिर्द हमेशा रहते थे। इनमें से 3 शागिर्द इनके बहुत मशहूर थे। एक का नाम था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम था इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 शागिर्द इनके बहुत मशहूर थे, किताब में इनका बहुत और इसके अलावा थे, लेकिन ये 3 बहुत ज़हीन थे। ये वही वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। उस्ताद जी सबक पढ़ा रहे थे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये सबक पढ़ रहे थे। बाहर से एक औरत आई, सहन पेट में, हमारे जमाने की औरतें नहीं, बाल इधर गिरे हुए हैं,
बारीक कपड़े पहने हुए और चपिल चासन तो त्युति चासन पूरे इंसान त्युति गोडासन थे। अभी आपके गांव में इतना नहीं होगा, लेकिन आ गए होंगे, ये बलाएं आ गई। नंगे सर चलना शुरू हो गया होगा और बालों को बखेरना शुरू हो चुका होगा। कपड़े बारीक पहने या टाई पहने उन्हें शुरू कर दिए होंगे, हाथ बाजू पहनना शुरू कर दिया होगा। ये सारा का सारा नाजायज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसी औरत के लिए खुले ढुले कपड़े पहनना फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे औरत के लिए पर्दा करना फर्ज है। औरत के लिए तो जोर से कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, जाए कि वो दूर से चीखती और चिल्लाती ना, वो भी नहीं करना चाहिए। औरत की हर चीज पर्दा है, हया है। पुराने जमाने के अंदर बहुत थी और उससे पहले बहुत ज्यादा थी। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, बाहर से औरत आई बुरके में मलबूस। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज जगहों पर आप जाओगे, औरत को पूरा बुरका लगा। आप में से हरम में जो लोग गए होंगे, हरम के गेट पर औरतें खड़ी होती है, तिमन जनानन चुस बुरकासन बॉडो पेल के पकड़ लो। जैसे हमारे माशाल्लाह जवानों की जो पैंटें होती है ना, अब घर वालों को सफाई करने की जरूरत नहीं होती है, और घर में तो क्या ये गली कूचों को भी साफ करके ले जाते हैं। प्यांटासन गोडो ऊपर पकड़ वो गलियों को भी साफ कर रहे हैं, घर को भी साफ कर रहे हैं, बाथरूम को भी अब पूछा लगाने की कोई पुरानी जमानों आप भूल नहीं करा, पता नहीं क्या कहते होंगे, मगर वो जिससे जुआन की लिपाई होती थी वो पहले से पूछा लगाते थे। अब वो पूछा लगाने की जरूरत नहीं है, तो माशाल्लाह फॉरवर्ड हो गए। अब ये मॉडर्न जमाना आ गया है, लिहाजा जिनकी पैंटें उसे नीचे होती है। सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वही कहा था, मोहम्मद को मानते हो, मदीना को मानते हो, मदीना वाले की नहीं मानते हो। खाली मदीना के नारे लगा देना, हम गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम, खाली नारे लगाओगे काम नहीं हो जाएंगे। मोहब्बत आसी, अरे मेरी तेरी क्या मोहब्बत है। अबू तालिब का नाम सुना है? ख्वाजा अबू तालिब का नाम सुना है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा, वो जिनका मैंने अभी तज़किरा किया था, जहन्नम के पैर, जहन्नम के जूते उनको पहनाए जाएंगे। जितनी मोहब्बत उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, शायद मेरी और आपकी मोहब्बत शायद इतनी नहीं होगी। कुर्बान गसा मोहम्मद नावस मैं मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो जाऊं। हम कहते हैं अबू तालिब ने करके दिखाया था। अपने बेटे को यहाँ सुलाते थे, रात को अपने बेटे को वहां से उठाते थे, नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर रखते थे और नबी अलैहिस्सलाम को उठाकर अपने बेटे की जगह पर शब अबी तालिब ने। किसी ने पूछा क्या ये क्या करते हो, ड्रामा करते हो? देखो दुश्मनदारी है। अगर रात को कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करेगा, वो ये समझेगा यहाँ मोहम्मद है, वहाँ मोहम्मद नहीं होगा, वहाँ मेरा बेटा होगा। मोहम्मद की जगह पर मेरा बेटा मर जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँच नहीं आनी। ये कहते हैं मोहब्बत, लेकिन खाली जबान की मोहब्बत काम नहीं आई। जब तक न मोहम्मद की बात को मान लिया, खाली मोहम्मद की नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मास्फला मिनल काबैनि फहुवा फिन्नार। ये जो टखने गॉड इन गॉडों के नीचे अगर कोई आदमी शलवार पहनेगा, अगर कोई पैंट पहनेगा, अगर कोई पायजामा पहनेगा, जो भी पहनेगा, लुंगी पहनेगा, जुब्बा पहनेगा, जो भी पहनेगा, मास्फला मिनल काबैनि फहुवा फिन्नार, यहाँ से नीचे यह सारा हिस्सा दोज़ख में जाएगा। और अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है, उसके अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी टखनों से नीचे पायजामा रखकर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस आदमी की नमाज को कबूल नहीं। औरतों के लिए यही हुक्म है कि तुम अपने पायजामे को जो कुछ है उसको नीचे रखो, खुले ढुले कपड़े पहन लो, लेकिन मर्द बने जनान तो जनान बने मर्द। मर्दों ने बाल रखे ये यहाँ तक जबरदस्त क्या सुन्नत। हम जा रहे थे, वालिद साहब भी साथ में थे, एक बंदा सामने से ये यहाँ तक जुल्फे दाढ़ी कहीं नहीं, तो वालिद साहब ने पूछा
कि भाई ये क्या, अरे सुन्नत, मैं तो मौलवी तो उतावला होता ही है, तो अभी मैं मौलवी भी नहीं था, मैं अरबी अव्वल या दोन था। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, वाजिब को तो ब्लेड लगा दिया और सुन्नत को पालने के लिए चल पड़ा। वाली साहब थे बार मौलवी यूं त्याज कर सकते, मैंने ये कुछ नाट फराज करते हैं, ये हीरो बनते हैं, सुन्नत के नाम पर मजाक उड़ाते रहते हैं। ये बाल रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब। दाढ़ी कटाओगे सोते सोते भी गुनाह मिलेगा, खाना खाते भी ना गुनाह मिलेगा, हत्ता कि नमाज पढ़ते पढ़ते भी गुनाह मिलेगा। ये बाल अगर छोटे छोटे भी रखोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे का मतलब वो नहीं, वो लफ्ज बहुत बुरा है लेकिन वो नहीं कहूंगा, बस इशारा दूंगा। कुछ लोग कुछ जानवरों के बाल वैसे काटते हैं, बस इशारा दूंगा शायद समझ लीजिए। वैसे आम लफ्जों को फौजी कट, वो फौजी कट बाल कटवाना ये हराम है, ये नाजायज है, ये यहूदियों का तरीका है और हमारे यहाँ तो जानवरों का तरीका है। लेकिन हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चीज, इसलिए यहाँ से काट देंगे, ऊपर से रखेंगे छत बने बने। बाल रखने तो बराबर रखने हैं और दाढ़ी हमेशा मुकम्मल रखनी है। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी कटाना ये हराम है, ये नाजायज है। अगर इतनी इतनी से रखोगे, इतनी इतनी से रखोगे, अल्लाह पाक की यहाँ नहीं चलेगी, डंडे बरसेंगे, बहुत तकलीफ। नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं कटवाई। शक्ल बनाओ मर्द बनाओ मर्दों जैसे, औरतें बनाओ औरतें जैसी। औरतों ने बाल कटाने शुरू कर दिए और औरतों ने टुकड़ियां आधी पिंडली तक पायजामा पहनना शुरू कर दिया और मर्दों ने टखनों से नीचे पहनना शुरू कर दिया। ये उल्टा था बिल्कुल, औरतों को टखने से नीचे पहनने थे, मर्दों को टखनों से ऊपर रखना था, उल्टा होने लगा। अभी आपके यहाँ औरतों में शायद ये रिवाज नहीं आया होगा, लेकिन मर्दों ने शुरू कर दिया होगा। ये जवान जितने हैं ना, लगेगी बहुत टेढ़ी बहुत कड़वी, लेकिन सच्ची बात यही है कि टखनों से नीचे पायजामा पहनना यह हराम है, नाजिद। नमाज भी कबूल नहीं होती। अगर आपने मगरिब की नमाज इस हाल में पढ़ी होगी, तौबा कर लो, आइंदा कभी इस हाल में नमाज नहीं पढ़ेगी इंशाअल्लाह। कभी गफलत से गुनाह से वो ख्याल नहीं रहा, इस वजह से रह गई, वो बात अलग है, वरना फिर हमेशा अपनी पैंट को पैजामा को शलवार जो भी कुछ है उसको टखनों से ऊपर रखना है। ये जो औरत बाहर से आ गई, इसके हाथों में दस्ताने लगे दिया था, अपन शुभन में जराब भी लेते, वो मुकम्मल पैक थी और उसके हाथ में एक लाल सेब था, हया वो लाल सेब था। वो आई, हाथ में यूं रखा, काफी देर तक खड़ी रही, फिर वापस गई। दूसरे दिन फिर आई, काफी देर तक खड़ी रखी, फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई, इमाम अबू यूसुफ यहाँ से उठे और गए, उसके हाथ से वो लाल सेब लिया, छुरी से उसके 2 खाश किए और 2 खाश करने के बाद यूं करके उसके हाथ में दे दिया, वो औरत वहां से चली गई। शागिर्द दोस्त यार दोस्त होते, ओ यूसुफ ये तुमने ये क्या कर लिया? कहा मैंने उसको मसला बताया। कहा उसने पूछा तो कुछ नहीं, वो 3 दिन से आदमी बता दी तो। कहा वो मसला पूछ रही थी, मैंने मसला बता दिया। तुमने मसला दिया, कैसे बता दिया? कहा जब वो आई उसके हाथ में लाल सेब था, वो ये बता रही थी कि मुझे लाल खून आ रहा है, अब मुझे कितने दिनों तक इस लाल खून के साथ नमाज से रुके रहना है। मैंने इसको काट के अंदर से सफेद दिखा दिया, जब सफेद पानी आना शुरू हो जाएगा तब तुम नहा धो कर नमाज की तरफ शुरू करो। अल्लाह अकबर। वो दिमाग था औरतों का भी, वो दिमाग था मर्दों का भी। वो हया थी, वो पाक दामनी थी। उस हया और पाक दामनी के नतीजे में वो लोग इतने ज़हीन और फतीन थे, देख कर ही मसला जान लेते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम होने के बावजूद वो समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या बताया जा रहा है। इब्न सीरीन ने ये सब बता दिया कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए हर बंदे को बता दिया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है और मौत आने वाली है। अब ये मौत का अदल बदल ये कैसे होगा? हर 40 दिन के बाद फरिश्ता फिर पूछता है, रब्बा क्या करूं, इसको बहा दूं या रखूं? काना इसको रोको। फिर 40 दिन के बाद अब ये खून बन गया है उस पानी से, अब इसको रोकूं या इसको बहा दूं? का हुक्म हो गया, इसको बहा दो। सिर्फ क्या किस्म दबन मिसल गो छी छिना वाला
यानी बच्चा जाया हो गया, अभी बच्चा हुआ नहीं था, 2 महीने के बाद मंथली पीरियड आ गया, बच्चा जाया हो गया, अभी बच्चा हुआ नहीं था। फिर जब 4 महीने हो जाते हैं, 4 महीने के बाद जब इंसानी शक्ल के आज़ा बनने शुरू हो जाते, अभी रूह नहीं पड़ती है, फिर रब से पूछते बारी तला क्या करूं? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इसको बाकी रखो और इसके बारे में लिखो, इसने रिज्क कितना खाना है, इसने पानी कितना पीना है, इसने सांसें कितनी लेनी है, और इसने मरना कब है और मरना कहाँ है, ये सारी चीजें इसकी लिख के रखना। अब जब ये इसके लिए एफिडेविट लिखा गया, इसके लिए अब इस बंदे की उम्र इतनी होनी है, खाना इतना खाना है, पानी इतना पीना है, सांसें इतनी लेनी है, और इस जगह पर मरना है। अब क्या होता है, कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत का वक्त करीब आता है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। तो बस क्या हाल छो, ना सीरियस शुमार है, तो बस खवन जो के तो बस रात तवस खवन वो उसने क्या निगला नहीं, अब ये अंदर जा ही नहीं रहा है, वो अंदर जाएगा कैसे? ओ माँ के पेट में था, ये लिखा जा चुका था, इतने टन इतने क्विंटल इसने खाना है, इसके बाद ये खाना नहीं खाएगा, रिस्क बंद हो चुका है। फिर 2 दिन के बाद दबन ना त्रेश वेश चवन दबन रात तो उस आप निगलन, मगर रात पे उसने आप दिन वसन की, ये गले से पानी भी नहीं उतर रहा, वो लिखा जा चुका है पानी इतना पीना है, अब सिर्फ सांस बाकी है, वो सांस चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं, तो बस कोशिश कर दो, बस श्वास बढ़ रही पकड़, जब आखिरी मरहला होता है, आखिरी मरहला होता है तो सांस तेज हो जाते हैं। कौशिक बैठना दमशुमारी, दमशुमारी का मतलब है आखिरी सांसें ले रहा, दम कहते हैं सांस को, शुमार कहते हैं गिनने को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते से तब लिखवाया था क्या, किसको इतनी सांसें लेनी है, इतनी अरब, इतनी खरब, इतनी करोड़, इतनी हजार, इतने सौ और इतनी सांसें लेनी है, वो लेते लेते और 4:25 और 5 सेकंड पर आखिरी सांस लेना है। इधर 4:25 5 सेकंड हो गए, आखिरी सांस निकल कर ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आ जाएगी 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं आएगी। और अगर मौत से बचने के लिए तुम कितनी ही तदबीरें कर लो, लोगों ने पहले तो इमरजेंसी बनाया, फिर आईसीयू बनाया, फिर सीओ बनाया, फिर नाक में वो रस्सी भी डाल दी, फिर ऊपर से पंप भी करने लगे, मशीनें भी चलने लगी, लेकिन जब आखिरी सांस निकल जाती है यूं दबाते हैं अस्पताल में, वारे लोग अस्पताल में वचन दबना एंड वो निश्चित गर्जी वो पर अस्पताल में मेरे नाना जी का ऑपरेशन था, उसके सामने इमरजेंसी में 8-10 पेशेंट निकल गए, उसको वो उसी हालत वहां से भागा, खड़ी का तालाब पहुंच गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा वहां तो इजराइल सभी लाइन लगा रखी थी, अगला नंबर मेरा आने वाला था, मैं अभी तक जिंदा ही। हमने कहा अभी मौत आई नहीं, जब आएगी फिर खड़कने नहीं देगी, और जब नहीं आनी होगी चाहे कितने सीरियस हो जाओ तुम्हारी जिंदगी बाकी होगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अरे यहाँ रामबन का रामबन अस्पताल तो ये है, जम्मू के आईसीयू में रखो, वो दिल्ली में एम्स में ले जाओ, मौत आनी होगी दिल्ली के एम्स में भी आएगी, जम्मू के बख्शीनगर में भी आएगी, रामबन में भी आएगी, राजगढ़ में भी आएगी, और टापी में भी आएगी, वो तो आकर रहेगी, वो बाकी नहीं होगी। कितने लोग होते हैं, डॉक्टर कहते जब न्यूयॉर्क में वापस फिर उस खिदमत वजह करने का मतलब क्या होता है? बस अब ये चंद दिन का मेहमान है, तो वो खिदमत करते करते साल गुजर जाते, वो खिदमत अभी पूरी नहीं होती। वो डॉक्टरी कहती है मुकम्मल खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने सांस बाकी रखी होगी, वो चलता रहता है। जब ये सांस हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर असल जिंदगी हमारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए लिखा है हम लोग जीते हैं मरने के लिए और मरते हैं जीने के लिए। हम जीते हैं मरने के लिए और मरते हैं जीने के लिए।
یہ جو زندگی چل رہی ہے یہ 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 70 100 سال. ابھی تو مولانا بتا رہے تھے 108 سال کا بزرگ یہاں 76 میں ان کا انتقال ہو گیا اور ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک اور ان کے بچے بھی ہم نے دیکھے ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک سارے بال سفید ہو چکے ہیں. ابا حضور کے اللہ پاک نے زندگی رکھی تھی وہ باقی رہ گئی اور جب موت کا وقت آ جائے گا اصل زندگی شروع ہو جائے گی. یہ تو جی کے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی شروع ہو جائے گی. ہمارا تو ایمان ہے نا جو ہی میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور لٹاتے ہیں ہم تو ایسے لٹائیں گے قبلہ تو یہ ہے نا اب میت کو ایسے لٹائیں گے. ایسے لٹانے کے بعد ہاتھ میں رکھتے ہوئے جب میت مر جاتا ہے نا جب بندہ مر جاتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں منہ بند کر لیتے ہیں کپڑا باندھ لیتے ہیں دونوں انگوٹھوں کو باندھ لیتے ہیں ان ہاتھوں کو یوں رکھتے. کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کچھ یوں ہے یہاں نہیں ہوتا ہے جب منہ میں ہوتا ہے وہ ایسے رکھتے ہیں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں. اب یہ سب لوگ غسل جنازہ ونازہ کرنے کے بعد جب نے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا تو قبر میں رکھنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریبی رشتہ دار ہے مثلا ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹا پوتا بھائی چچا جو بھی قریبی ہوں گے ان کو یہ چاہیے کہ قبر پورا ہونے کے بعد اتنی دیر وہیں پر بیٹھے رہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے گا پھر اس کی بوٹیاں بنائی جائیں گی پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا. موٹا میں نے 1.5 گھنٹہ کام. آج کون بیٹا بیٹھتا ہے قبر کے اندر 1.5 گھنٹے وہ تو یہاں مٹی ڈالی پھٹ گھر کی طرف چل پڑتا ہے. نہیں یہ غلط طریقہ. سنت طریقہ یہ ہے وارث کو چاہیے وہیں پر بیٹھا رہے. کیوں بیٹھا رہے گا؟ اس لیے کہ جب ہم تدفین سے فارغ ہو گئے اب قبر مکمل ہو گئی ہماری نظر تو نہیں دیکھ رہی ہے منکر نکیر آگے قبر کے اندر گھس گئی اور ہم نے میت کو یوں لٹایا تھا بالکل یوں لیٹا تھا اب یہ میت کو یوں اٹھاتے ہیں تاکہ یوں کھڑا کرتے ہیں پھر یہ روح واپس آ جاتی ہے. ایک تو دنیا کی زندگی ہوتی ہے ایک یہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے. جو یہ روح واپس آ جاتی ہے اس میت کو اٹھایا جاتا ہے تو قبر کے باہر جو کچھ ہے اس کو نظر آتا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ وارث وہیں پر بیٹھے رہیں گے یہ کچھ پڑھتے رہیں گے یہ میت اندر سے دیکھے گا یہ میرا بیٹا یہاں ہے یہ میرا پوتا یہاں ہے یہ میرا چچا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اس میت کو تسلی رہے گی کچھ نہ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں لہذا اس کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. یہ منکر نکیر اس سے پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے تو وہاں اردو بھی نہیں چلے گی چون خدا خوش وہاں نہیں چلے گا. توڑا رب کون ہے یہ بھی نہیں چلے گا. وہاں عربی چلے گی مان رب آپ نہیں رہتے ہوں گے تو رہتے ہوں گے یہاں تو عربی زبان یہ بھی یہاں سے عربی میں بولے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من نبیوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا دینی الاسلام یہ عربی میں جواب دے دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ جواب نہیں آتا ہوگا ایمان کی حالت میں وفات نہیں ہوگی تو وہ پوچھیں گے من رب مجھے نہیں آتا ہے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر وہاں پر یہ جواب فیل ہو گیا تو خسارہ ہی خسارہ اور اگر یہ جواب درست نکل گیا تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی. یہ اس کو لٹایا تھا اس کو بٹھایا پھر پوچھا تینوں سوالوں کے جواب دے دے اچھا سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن کیسے سوتی ہے مہری چھنا گہری ہو تو گڑیے چھ مہری سوتی سر کمرس میں تو مہری اور اندر سے گسن وہیں سے پتہ آسن اب یہاں ابا بھی نہیں آئیں گے یا امی بھی نہیں آئے گی یہاں ساس بھی نہیں آئے گی سسر جی بھی نہیں آئیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں تو بس صرف میرے شریک حیات ہی آئیں گے. اب اگر اس کو دنیا والوں کا روپ دیا ہوگا اس کو ڈرایا ہوگا شوہر ایسا ہوتا ہے شوہر ایسا ہوتا وہ سوکھی ہوتی ہے ہائی کون سی قیامت آ گئی. لیکن اگر اس کو اسلامی طریقہ بتایا ہوگا شوہر تیرا دوست ہوگا شوہر تیرا شریک حیات ہوگا شوہر تیری زندگی کو سہولت کے ساتھ گزارنے والا تیرا ایک ساتھی ہوگا یہ خوش ہوگی میری اہلیہ تیرا شریک حیات آئے گا
मैं उसका वेलकम करूंगी। मुझे लगता है ये हमारा उल्टा रिवाज है। पहले शोहर को अंदर जाना चाहिए, शोहर उसका इस्तेमाल करने के लिए बैठेगा, कुर्सी लगी होगी, बेड लगा होगा, मिठाई का टेबल यहाँ रखा और कुछ गिफ्ट की अंगूठी वहां रखी, कुछ न कुछ उसके लिए गिफ्ट वो आएगी। आहलन व सहलन मरो, आ मेरी लखते जिगर, आ मेरी नूरे नजर, आए मेरी हूर अंदर आ गई। तो जो असली हो तो औरों की लड़कियों को तो हूर और कुसूर कहोगे, अपनी बीवी को हूर और कुसूर कहते हुए शर्म आती है। बीवी हो और उसको कहेगा ये कौन से, अरे बीवी जैसी कैसी हो वो हूर है, हूर से भी बड़ी है, हूर से भी बड़ी है। जब जन्नत में जाएंगे ना इंशाल्लाह, वो जो एक अदना जन्नती को 70 हूरें मिलेगी, उन 70 हूरों की सरदार ये खियली होगी, यही वहां सरदार बनेगी, वो सरदार बनेगी जिसका हम बीवी को कहेंगे आई लव यू। औरों को तो कहते रहो, औरों को तो लिखते रहो, लेकिन बीवी को आई लव यू कहते हुए शर्म आती है। पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुल्लाह लिखते कि दो मियां बीवी आगे जोड़ा आ गया, ये इसको टीसता, ये इसको टीसता, ना पीर साहब शरह चिकन हमारा निभाव नहीं हो सकता, लिहाजा हमें कोई रास्ता बताओ। रास्ते का मतलब तलाक का तरीका बताओ। मसला क्या है? जब खुदा इसको अपनी टेंशन, इसको अपनी टेंशन। मैंने उसको कहा देखो कल से खबरदार सुनो, पहले 6 महीने या 2 महीने का अमल बताया, इस पर अमल करो, वापस आकर मुझे रिपोर्ट देना। अगर इस पर अमल करते रहोगे तो ठीक, अमल नहीं करोगे तो फिर वापस बताना, फिर देखेंगे दोबारा। क्या कहा? जब तुमको दफ्तर से वापस आना होगा, तुम नहा धो के कपड़े लगा के इतर शितर दुल्हन बनकर दरवाजे पर खड़े हो जाना, इस्तिकबाल कर लेना और आती अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मुसाफा करना, गले लगने। और तू जब अंदर घुसेगा ना, सबसे पहले एक पप्पी ले लेना यहाँ पर, और चाहे यहाँ पर। वो कहता पीर साहब कहते हैं पप्पी ले लेना, किस कर लेना? उनको अजीब लग रहा था, जैसे आप लोग हंसी आ रही, बोली साहब छोड़े किस करो, हंसी आ रही नहीं है, क्या कह रहे? वो तो कहते वो तो पसीने से शराब, लेकिन करते क्या? मुरीद थे, मानना पड़ता। कहते जब 1 महीने के बाद कहते हजरत हमारा 1 महीना ऐसा गुजरा जैसा हम हनीमून में गए हुए, जैसे सैर सड़क। असल में वो मोहब्बत थी नहीं, वो मोहब्बत का ताल्लुक ही नहीं था। हम तो समझते हैं औरत हमारे यहाँ नौकरानी आई है और जनान चामस गोबर गाड़ी के जन, जनान चामस घास बांधने के जन, जनान चामस मेन पलाव चल, ये तो जिमनी बातें हैं। अगर करेगी तो ठीक, नहीं करेगी कोई ठेकेदारी तो उसकी है नहीं है। औरत तो आई है जिंदगी का साथ निभाने के लिए, और औरत को मर्द निकला मिला है अपने जिंदगी का साथ निभाने के लिए। हम जो नेक होते ना, वो जब घर में आते वो तो वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, वो तो तस्वीर पढ़ते रहेंगे। और जो दुनियादार होते हैं वो कारून बनकर आ जाते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अरे ये बेचारी किचन में पड़ी रही, ये सफाई करती रही, ये बर्तन धोती रही, ये तुम्हारे गाय बैल भैंस बकरी को देखती रही, ये बेचारी सारा दिन काम करती रही, और तुम आकर वहां से ठाठ से देखते। और आज के जमाने के अगर आज वो न तस्वीर पढ़ते न दाड़ा मारते, वहां से आए बैग वहां फेंका और मोबाइल निकाला तो वो व्हाट्सएप पर शुरू हो गए। वो बेचारी दिन भर भी वो तुम्हारी देखती रही, और अब जब तुम घर में आ गए अब भी तुम मोबाइल में वो बेचारी देखती रहती है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब बंदा घर बाहर से वापस आ जाए अपने बीवी के साथ गले मिले। अगर गले नहीं मिलते हैं तो उसके साथ हैंडशेक करें, हैंडशेक। और लड़कियों के साथ तो हैंडशेक करते हो, हाथ मिलाते हो, बीवी के साथ हाथ मिलाते, ये सवाब है, सवाब। बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना ये नफिल पढ़ने से बेहतर है, ये नफिल पढ़ने से अफजल है। बीवी के दिल को खुश करोगे तो तुम्हें नफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, जब घर में जाए तो शोहर बनकर, दोस्त बनकर, साथी बनकर जाओ। घर में बनकर नहीं, घर में ताजिर बनकर नहीं, घर में डॉक्टर बनकर नहीं, घर में मुफ्ती बनकर नहीं, घर में तो घरवाला बनकर जाओ। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते थे, अगर मैं चूल्हा जला रही होती थी तो वो चूल्हा जलाने में फूंक मारने में मदद किया करती थी, और अगर मैं आटा गूंद रही होती थी तो पेड़ बनाने से मदद कर।
नबी अलैहिस्सलाम तो घर में आकर घर के काम काज किया करते थे। तो ये जो नवी नवेली दुल्हन घर में आ जाती है तो इसको जब घर के अंदर कमरे के अंदर कोई नहीं जगाता सिवाय इसके शोहर के, इस मुर्दे से कहा जाता है सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन को दूल्हे के अलावा कोई और नहीं जगाता है। अब तुझे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के अलावा कोई नहीं जगाएगा। जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंके, ओ जब फूके तो मुर्दे यूं जिंदा, कालू या वैलना मन बअतना मिन मरकदिना, कौन है जिसने हमको हमारी कब्रों से उठाया। हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये वो वादे का दिन है जिसका हमने वादा किया था। व सदक़ल मुरसलून, और नबियों ने सच कहा था। क्या? आज तुमको बदला मिलेगा। क्या बदला मिलेगा? वो जो तुमने किया था वो था, मन कान युरीदु हर्तल आखिरती नज़िद लहू फी हर्ती व मन कान युरीदु हर्तद दुनिया नुतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। वो जो मैंने कहा था, हम जीते हैं मरने के लिए और मरते हैं जीने के लिए। जब मरने के बाद उठेंगे तो एक अदना जन्नती उठेगा, उसको कहा जाएगा ये सवाब ले लो, ये सवाब ले लो, ये सवाब ले लो, ये सवाब ले लो। फिर कहां से सवाब? रब में तो थोड़ी सी नमाजें पढ़ी, थोड़े से रोजे रखे, ये कहां से? उसकी मिसाल। एक आदमी आएगा, रब फरमाएंगे ए इधर आया, इधर आ जा, इधर आ, अब्दुर्रहमान इधर आ जा। क्या? ये इतने हाफिज कुरान का सवाब तू ले लीजिए। रब्बा, मैंने तो 70 साल गुजारे थे दीन के नाम पर, अलहम्द शरीफ तो मैंने ठीक की नहीं थी, ये इतने हाफिजों का सवाब मेरे खाते में कहां से आ गया? फरमाएंगे हाँ हाँ, वो राजगढ़ में मदरसे थे और तुम वहां से गुजर रहे थे, तुमने सोचा अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया है, चलो मैं जाता हूँ मदरसे में देख के आता हूँ। जब किसी के यहाँ ताजियत पर जाते हो ना तो वहां पर क्या ले जाते हो? पुराने जमाने बर्तन निवन, तो कैसे जी हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ उसको बर्तन कहते हैं। तो वो बर्तन में क्या होता था? वैसे मको या खाना कैसे जमानो वो ले। अब के जमाने में ब्रेड ले जाएंगे, रसपीस ले जाएंगे, बिस्कुट ले जाएंगे, कुछ भी ले जाएंगे, यानी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो डरना, जब किसी के यहाँ जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, जब मदरसे में जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। 10 रुपए की रसीद भी कटाएंगे, ऐसा रखेंगे, लो 10 रुपए। पर एक बंदा कहता ऐसा हमको साइन इन कुरान पढ़ने, हमारे पैसों से तो पलते हैं। एक बंदे ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कुरान खानी है, बच्चों को भेजो। तो मदरसे के मुदर्रिस ने कहा भाई टाइम नहीं इस वक्त, हम असर के बाद भेजेंगे। अच्छा, हमारे पैसों पर पलते हो और हमें आगे से आके दिखाते हो, हमारे टाइम पर नहीं आते हो। जो बंदा ऐसा करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, तुम अपने सदका खैरात को खत्म न करो बिलमन्नि वल अज़ा, तकलीफ देकर या एहसान जतला कर। अगर हम मदरसे में 10 रुपए देते, मदरसे वाले पे कोई एहसान नहीं करते, तो अपनी आखिरत के लिए कर रही है। अब ये बंदा गया, इसने देखा मदरसे के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं है, मैं राजगढ़ जा रहा हूँ, बाजार में उसको ख्याल आ गया यार मैं बल्ब खरीद लेता हूँ। अब वो राजगढ़ बाजार में गया, वहां इसने 100 रुपया का ये बल्ब खरीदा, और बल्ब खरीदने के बाद वापस आ गया और मदरसे वालों को कहा ये लो भाई, ये मैंने देखा था, ये होल्डर यहाँ पर खाली था, मैंने सोचा यहाँ पर बल्ब लगा दूं, ये बल्ब लगा दिया। मस्जिद में लगाए, मदरसे में लगाए, या कहीं भी लगाए। तो मदरसे में लगाने के बाद अब रात को जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए, हिफ्ज की क्लास थी, हमारे यहाँ मदरसों में हिफ्ज की क्लास में कम से कम 10 बच्चे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 के दरमियान होते हैं, लेकिन हम कम से कम 10 बच्चे लगा देते हैं। 10 बच्चे वहां पर बैठे, रोशनी इस बल्ब से आ गई, इस बल्ब की रोशनी में इन बच्चों ने 10 बच्चों ने कुरान पाक के एक सफ़े याद कर लिए। तो 10 बच्चों ने एक सफ़ा याद कर लिया, तो कितने सफ़े हो गए? 10। एक सफ़ा याद कर लिया, कितने हो गए? 10। अच्छा कमजोर हाई सेकेंडरी से बैठ के नहीं, एक सफ़ा याद करे कितना हो गया? 10 सफ़े याद कर लिए। और फज़ाइल अमाल तो आपने सुनी होगी, फज़ाइल कुरान के अंदर शायद वो हदीस है जिसमें लिखा है एक हर्फ पर 100 नेकियां मिलती हैं।
हाँ? एक हर्फ पर कितनी नेकियां मिलती है? हाँ? 10 नेकियां। हाँ, आप भी तबलीगी इतना हो, बाकी तरह के बची ही है। एक हर्फ पर कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां। उसी हदीस में आगे, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि एक अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, तो कितने हर्फ हो गए? 3 10 दिया 30। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा अलिफ ये एक नहीं है, ये 3 है। जब अलिफ को लिखेंगे एक लाम फिर फे, जब पढ़ेंगे क्या बन गया? अलिफ। जब लाम को लिखेंगे लाम अलिफ तो फिर मीम बन गया लाम, फिर आगे लिखेंगे मीम, तो मीम या मीम, तो कितने में 3 दिए 9 और 9 दाए 90। अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर कितनी नेकियां मिल गई? 90। और इन बंदों ने कितने पढ़ने वाले थे? 10। और 10 बंदों ने कितने सफ़े पढ़े थे? 10 सफ़े, एक सफ़ा। और मदरसों के अंदर जो कुरान करीम होता है उसमें हर सफ़े में 15 लाइनें होती हैं, किसी में कम, लेकिन आमतौर पर 15 लाइनें होती है। तो 15 लाइनें, और हर लाइन में कितने हुरूफ होंगे वो घर जाकर गिन लेना। हम तो बहुत कम से कम 100 ही हर्फ मान लो, 100 दाए 100 को 10 से ज्यादा तो कितना हो गया? 1000 हो गया। अगर सिर्फ 100 हर्फ पढ़े होंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ, हालांकि 100 हर्फ से ज्यादा तो एक सफ़े के अंदर आ जाएंगे, तो कितनी नेकियां हो गई? 1000 नहीं होगी, तो 1000 हमने वैसे लगाया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं 50,000 नेकियां मिल जाएंगी। एक रात में एक बंदे को कितनी नेकियां मिली? 50,000। और वो भी किस चीज की? हिफ्ज़े कुरान की। फिर अगर ये बल्ब इसकी गारंटी के मुताबिक सिर्फ 1 साल चला, इस पर लिखा होता 1 साल की गारंटी, सिर्फ 1 साल ये चला, और 1 साल में इन्होंने सिर्फ एक सफा याद कर लिया, तो साल में 550 दिन होते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 360 होते हैं या 365? अब 360 ही मान लेते हैं। तो 360 में इसने हर दिन एक सफा याद कर लिया, कितने सफे हो गए? 360 सफे हो गए। लेकिन हम मान लेते बीच में जुमा आ गया, बीच में रमजान आ गया, बीच में शवाल हो गया, बीच में शाबान आ गया, बीच में बकरीद आ गई, बीच में शिशमाही आ गई, इस सारे को मिलाकर हमने निकाल लिए इसके 3 महीने। बाकी कितने बच्चे? 9 महीने बच्चे। और 9 महीने इन बच्चों ने हर दिन एक सफा याद कर लिया, तो कितने सफे हो गए? 9 महीने के कितने सफे हो गए? हर महीने के 30, और 9 महीने के कितने हो गए? 270। एक बच्चे ने 270 पेज याद कर लिए, और 10 बच्चों के 270 के हिसाब से लगा लो, जरब दे दो, कितना पहुंच गया? बहुत दूर पहुंच गया। और अगर इस बल्ब ने वफा कर ली और ये बल्ब 2 साल निकल गया, और लमसम मदरसों के अंदर 2, 2.5, 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अब दरसगाह में कितने थे? 10 रखे थे ना हम 10 नहीं रखते, हम 5 ही मानते, 5 हाफिज हो गए। इस बल्ब की रोशनी में कितने बच्चे हाफिज कुरान हो गए? 5 बच्चे। और लगाया किसने था? ये अब्दुल रहमान यहाँ से निकल कर गए थे राजगढ़, वहां से आए थे, वहां मदरसे के अंदर लगा लिया था। तब कितने बच्चों के हाफिज कुरान का सवाब मिल गया? 5। और खुद इससे सुन लो, इस पर हम शरीफ सही याद नहीं होगी। ये मैं मजाक में कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है, हम लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। मुफ्ती महराज साहब ने आपको असर के बाद वादा करवाया है कि हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करवाया है ना, इसलिए सब नियत करो, हम सब कुरान सही पढ़ेंगे। एक तो उलट पुलट कुरान पढ़ना होता है कश्मीरी में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दबन हाथ खंज चुका हूं, वो दिलस खंज नहीं, वो कुरान को खंज कर रहा होता है। वो तरस से कुरान पढ़ने का नाम सही कुरान नहीं, कुरान सही पढ़ने का नाम ही कुछ और। हम सही कुरान पढ़ेंगे। अभी अब्दुल रहमान खुद जैसा कैसा टूटा फूटा आता था, लेकिन इसको 5 कुरानों का सवाब मिल गया। रब ने कहा, आजा मेरे बंदे, 5 हाफिज़े कुरानों का सवाब मिलेगा। रब्बा मुझे खुद तो पढ़ना नहीं आता, ये आया वो जो बल्ब लाया था
اس کی روشنی میں تجھے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اس کی کھیتی کو بڑھاتا رہوں گا. کتنا بڑھایا؟ اتنا بڑھایا کہ کوئی حساب کتاب نہیں رہا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا نؤتیہ منہا، دے دوں گا اس کو. ادھر کا نزد لہ بڑھاؤں گا، ادھر کیا کہا نؤتیہ میں دے دوں گا. جتنی مقدر اتنی ملے گی. کیا دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر. یہ آیت کا کسی نے ترجمہ کیا اس انداز میں، دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر. جتنی مقدر میں نوتی منہا، اور دین کے لیے جتنی محنت کرے گا، چاہے پیسے خرچے گا، زبان خرچے گا، وقت لگائے گا، نزید لہو فی حرثی، اس کی کھیتی میں اضافہ کرتا رہوں گا. اب یہ جتنی باتیں میں نے بتائی یا بعد میں بتاؤں گا، ان میں سے اگر ایک بات پر بھی آپ میں سے کسی ایک بندے نے عمل کر لیا، جتنا ثواب آپ کو ملے گا وہ ثواب میرے کھاتے میں بھی جائے گا. ہر مولوی کو اسی لیے تو شوق ہوتا ہے تقریر کرنے کا کہ بھائی یہ لوگ سنیں گے، ثواب عمل کریں گے، مجھے بھی ملے گا. ورنہ تقریر کرنے سے کیا ملے گا وہاں؟ وہی آخرت والا نزید لہو فی حرثی، اس کی کھیتی بڑھے گی. اور من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں وہی آخرت والا ملے گا، دنیا والا کچھ نہیں ملے گا. اب اس آخرت کو ہم نے، میں نے اور آپ نے مل جل کر بنانا ہے. بنائیں گے کیسے؟ یہ جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس زندگی میں بعض اوقات، بعض مرحلے، بعض اوقات، بعض مہینے، بعض سال ایسے آ جاتے ہیں. کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، کمانے کا سیزن ہوتا ہے. ہمارے سامنے رمضان المبارک 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد آنے والا ہے. سحری تو ہم نے یا تو کل رات کے بعد یعنی سوموار کے بعد کھانی ہے یا منگل کے بعد کھانی ہے. اس کو منگل کے بعد کھانی ہے، بدھ کے بعد کھانی ہے. اگر 29 کا تو پھر تو بدھ کا روزہ ہوگا، 30 کا ہوگا تو جمعرات کا روزہ ہوگا. تو بہرحال یہ جب روزے کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے. میں بس رمضان میں ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کر لینا، میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے. تو وہ باتیں میں عرض کروں گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. رمضان مبارک ہر سال آتا ہے، ہر سال آتا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ رمضان کو فارغ کرو عبادت کے لیے، فارغ کرو عبادت کے لیے، فارغ کرو عبادت. تو نا مولوی چھنا کام کی چی پان کے دربدر ایسے چھنا دربدر کریں، مگر جب اللہ دربدر کرنے پر آتا ہے تو 1 دن نہیں 2 دن ہی، پچھلے سال 3 مہینے تک پورا کلوز رکھوا لیا. کیا ہے؟ کورونا. دیکھا کسی نے؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ کورونا، مر جائیں گے. سانس بھی ڈر ڈر کے لے لو، ہاتھ بھی ڈر ڈر کر ملا لو. باپ سے بھی مسافہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا اور ماں سے بھی گلے لگتے ہوئے ڈر رہا. کورونا 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 نے اسے بند کر دیا. دکان بھی بند، دفتر بھی بند، سکول بھی بند، بزنس بھی بند، سارا ٹھپ ہو کے اور قیدی کی طرح بند کمرے کے اندر بالکل بغیر جرم کے جیل خانوں کے اندر پڑ گئے. جب اللہ فرصت دینے پر آ جاتا ہے تو فرصت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ اگر بندے کو آپ یہ کہو گے کہ میں آپ کو کیا دوں، وہ مانگے گے کہ کیا، تو میں اس کو کہوں گا تم اپنے لئے صحت مانگو. صحت بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک نے صحت بھی دی تھی، وقت بھی دیا تھا، لیکن جیل کے اندر بند پڑے ہوئے تھے. اب بھی گزارش ہے ہم رمضان کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں گے انشاءاللہ. زمینداری دبنے بولے اس کیا چیزی جن بیتر ان وجہ دان لاگن، دان پینس لاگن لگے اس پتا مزدور تے شکاری. ہاں دان بھی لگا لو، کھیتی باڑی بھی کر لو، لیکن اگر ٹائم ٹیبل بناؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اب رمضان میں کیا کام کرنا؟ سب سے پہلا کام کرنا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس رمضان میں قرآن نازل ہو گیا ہے. پورے سال ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، کم سے کم اس مہینے کے اندر رمضان کے لیے قرآن کو مختص کریں گے. کم سے کم کم سے کم کم سے کم پورے مہینے میں ہم ایک قرآن پڑھ لیں گے
इंशाल्लाह शुभारवा इंशाअल्लाह मैंने जम्मू के अंदर ऐसे बंदों को भी देखा है जो रमजान में एक दिन में एक कुरान पढ़ा। आज के जमाने पिछले रमजान की बात है, एक दिन में एक कुरान। तो बोलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 40 साल तक वो ईशा के वुजू से फजर की नमाज कैसे पढ़ी, तो पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं रमजान में रात को सोते नहीं है, वो ईशा के वुजू से रात भर कुरान पढ़ते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, नफिल पढ़ते रहेंगे, सहरी खाएंगे, फजर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। लिहाजा पहला काम ये करेंगे कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा कितना पढ़ेंगे तो नाज पढ़ा मगर पढ़नी छोड़ना कुछ ना नाज रखा तो सुना है तो जो जल्दी जल्दी पढ़ो तो तुम्हारा आसान है। मैंने बताया ना कुरान करीम के अंदर एक सफ़े में 15 लाइनें होती है, तो 15 लाइनों के कुरान को आप देखोगे इसमें 20 सफ़े होते हैं और 20 सफ़ों को आप 5 नमाजों में तकसीम कर दो तो कितना ज़रब जब लगाओगे 5 को तो कितने से ज़रब लगाओगे 20 हो जाएगा, कितने से 4 से 5 चौके 20। तो हर नमाज के बाद कितने सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ 4। कितने, सिर्फ 4 सफ़े। मैंने अभी कहा बंदा सुबह से लेकर शाम तक एक कुरान पढ़ता था और हमें क्या करना है, सिर्फ कम से कम 4 सफ़े पढ़ेंगे। 4 फजर में, 4 जोहर में, 4 असर में, 4 मगरिब में, 4 ईशा में। तो कितने हो गए 5 चौके, कितने पारे हो गए दिन में, 1 पारा हो गया। ये तरतीब से चलेंगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 30 पारे। एक कुरान हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो क्यों, इसलिए मैंने की इफ्तारी में यहाँ अभी इफ्तारी की, अभी खाना खाया नहीं, इधर से उधर तरावी पढ़नी है, उधर हाफिज साहब लटका के रखेंगे, फिर इधर से सहरी खानी है, फिर सोना है। वक्त तो बहुत मिलता है ना सोने के लिए भी। हम जोहर में बजाय 4 के 6 सफ़े पढ़ लेंगे, असर से पहले बजाय 4 के 6 सफ़े पढ़ लेंगे, 4 मगरिब के ये कवर हो गए। और मगरिब से पहले तो हम इंतजार में मिनट गिनती है, कितने मिनट, कितने मिनट, कितने मिनट, कितने मिनट। वो कारगोटा वो कान मस्जिद लगे होते कब इमाम साहब ऐलान करेंगे। उस इंतजार में जो पड़े रहते हैं तो वहां बैठ के मोबाइल में बजाय व्हाट्सएप भरे गेम देखने के कुरान खोल के रख लो, वहीं इफ्तार के इंतजार में दस्तरखान पर बैठे बैठे अल्लाह के कुरान के 4 सफ़े पढ़ लो। और ईशा की नमाज के लिए खाना वाना खाया नहीं खाया और पहले से वुजू करके आ जाओ ईशा की नमाज के लिए 4 सफ़े। तो मैं वैसे कम से कम मिकदार बताई, वरना जो बंदा हिम्मत कर लेता है ना, नाजरा खां मैंने देखा, नाजरा खां। कौन, नाजरा खां, बुढ़ा आदमी अभी जिंदा है जम्मू के अंदर। वो 3 साल पहले वो कहते होठ सुन लो, क्यों, कहते कुरान पढ़ता हूँ ना तो इससे। पूछा कितने पढ़ते हो, दिन में 10 पारे पढ़, दिन में 10 पारे पढ़ ली। तो नाजरा खां बुढ़ा आदमी जब तय कर लेता, बंदा ठान लेता है, फिर पारे पढ़ लेता है, और अगर करना कुछ नहीं होता फिर सफ़े पढ़ने भी मुश्किल हो जाता है। पहला काम ये करो, अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता कर लो कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेंगे। ये तो मैंने कम से कम लिमिट बताई कि 4 सफ़े एक नमाज में। दूसरा काम ये करेंगे कि रात का एक हिस्सा कोशिश तो ये करेंगे सारी रात जागेंगे, क्योंकि रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। दिन में सोएंगे, रात में इबादत करेंगे, रात में यकसुई होती है। लेकिन अगर पूरी रात नहीं जाग पाए तो कम से कम इस रमजान मुबारक में तहज्जुद अपने ऊपर फर्ज होगी नहीं, लेकिन कर लो। बातें बातें ना, तो अगर मेरा ये काम हो गया 10 रोजे रख लूंगा, वो जो वैसे कहते हो ना, अगर ये काम हो गया 10 रोजे रख लूंगा, ऐसे ये तय कर लो इंशाल्लाह पूरे रमजान मुझे तहज्जुद पढ़ना है। कम से कम 8 रकात और ज्यादा था 12 रकात। तो 12 रकात हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, बिला नागा तहज्जुद को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा नियत ये कर लो, दिन और रात में पूरे रमजान में इंशाल्लाह हम 100 रकात नफिल पढ़ेंगे। तहज्जुद तो अपनी जगह है, 100 रकात नफिल पढ़ लेंगे। जोहर के साथ 2 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, असर से पहले सुन्नतें होती हैं उनको पढ़ ली, मगरिब के बाद 2-4 नफिल पढ़ लिए, ईशा के बाद 2-4 नफिल पढ़ लिए। इस तरीके से तरतीब बनाएंगे, कुछ नफिलों की मिकदार हो जाएगी। ये तो मैं वैसे मिकदार बता रहा हूँ, बाकी आपको जितनी मर्जी। ऐसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत हुकूक है, इतने हुकूक है, सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, अदा नहीं होंगे। लेकिन कम से कम रमजान मुबारक के लिए ये तय कर लो
کہ انشاءاللہ میں 2.5 लाख مرتبہ درود شریف پڑھوں. کوئی مشکل نہیں ہے. بڑا درود شریف وہ جو رمضان میں ہم وہ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم, اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے چھوٹا درود ہے. وہ نمبروں والی تسبیح لے لینا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. درود شریف کو پڑھنے کے لیے اخلاص کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مسجد کی ضرورت نہیں, گھر کی ضرورت نہیں, وضو کی ضرورت نہیں. چل رہا پھر رہا دکان میں, مکان میں, کھیتی میں, جہاں پر ہے درود شریف پڑھتے رہے تو بندہ 2.5 लाख نیت کر لے گا تو 2.5 نہیں ہو پائے گا, 2 تو کر ہی لے گا. 2 نہیں ہوگا 1 تو ہو ہی جائے گا, 1 نہیں تو 50 लाख تو ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائیں گے. جیسے یہ نیت کر لو کہ ہم درود شریف پڑھ لیں گے, اور اصل ضرورت ہماری ہوتی ہے اللہ کی رضا, گناہوں سے بخشش. اس کے لیے توبے کی 2 رکعت آپ تو روزانہ پڑھتی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ استغفار کی تبیہ جو تسبیح جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اپنے لیے استغفار کرتی تھی. حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے پھر بھی 70 مرتبہ استغفار, بعض روایت میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے. ہم بھی یہ طے کر لیں کہ معمولات کی تسبیحات کے علاوہ ہم اتنی مقدار میں استغفار بھی کریں گے انشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ, تہجد کی پابندی کریں گے, نفل رکعتیں پڑھیں گے, درود شریف کی مقدار متعین کریں گے, اتنا پڑھیں گے, اور استغفار کو پڑھیں گے کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ اہم عبادت جو ہوتی ہے وہ تو مجھے بھول ہی گئی تھی کہ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ہوتی ہے. سال میں 1 مرتبہ تراویح آتی ہے, تو تراویح کی 20 رکعات ہم مسجد میں حافظ قرآن کے پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سنا اور سنایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. 3 دن تک لگاتار آپ نے صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھائی, اور 3 دن کے بعد پھر آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی, پھر صحابہ نے انفرادی طور پر پڑھی. بعد میں پھر اجتماع ہو گیا کہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے تب سے لے کر یہ چلا ہوا آ رہا ہے, لہذا ہم تراویح کے اندر بھی سستی نہیں کریں گے. واریا لوگ چسن دبنا تھوک مچس نمر شم دواد واریا پھٹ مچسن کیا پرواہ شو, اگر نائی پڑھو باز کیا پرواہ شو. اگر تھکے ہوئے واقعی آپ کو کمر میں درد ہے, ٹانگوں میں درد ہے, کام روز ہوتے ہیں, رمضان روز ہی نہیں آتی. دکانداری پورے سال چلتی ہے, رمضان پورے سال نہیں ہوتا ہے. ہم سفر ہر سال کا پورے سال کر سکتے, رمضان ہر سال پورے سال نہیں آئے گا, 1 ہی بار آئے گا. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, لیکن پڑھو. 20 رکعت تراویح ہم مسجد کے اندر قرآن کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پر ضمن ایک بات کو مجھے نہیں لگتا, یہاں پر ایسے گاؤں دیہات کے لوگ تو بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت اچھے تھے. جب میں نے پہلا قرآن سنا ہے نا تو میں نے قرآن کا دور نہیں کیا تھا, پورے دن پڑھتا رہتا, پھر بھی کچا پکا یاد رہتا تھا. تو ہر 2 رکعت کے بعد قرآن کھول کر دیکھتا تھا, ان 2 صفوں پر ایک نظر اور مار لیتا. سردیوں کی راتیں, اور سردیوں کی راتوں میں 7:30 بجے عشاء ہوتی ہے نا, 7:30 سے لے کر 10:30 بج جاتے تھے. ہماری 20 رکعت تراویح پڑھنے میں مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. ایک بندہ بھی شروع نہیں کرتا تھا کہ ذرا جلدی کرے گے, تھکن دعا سے. گاؤں دیہاتوں کے اندر ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت دی ہے, جفا کشی دی ہے, دن بھر کام کاج بھی کرتے, لیکن رات کو آتے قرآن بھی سن لیتے. تو حافظ صاحب کے اقتداء میں پورا قرآن ہم سنیں گے. 20 رکعت تراویح مکمل انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا